السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے بعض اضلاع میں چند مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے تعلیمی سال 2022-23 میں مکمل نصاب رائج کرنے کا کیا اہم فیصلہ۔ واضح ہے کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کورونا وبا کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں کے دوران 30% نصاب میں کٹوتی کر دی تھی۔ TRS قائدین کی کانگریس پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری۔ کھمم ضلع سے تعلق رکھنے والے سابق رکن اسمبلی ٹی وینکٹیشورلو اور ZPTC رکن کانتا راؤ نے اپنے حامیوں کے ساتھ گاندھی بھون پہنچ کر کانگریس میں کی شمولیت۔ گریٹر حیدرآباد میں خواتین کے مظالم اور جنسی ہراسانیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے باوجود ایک حالیہ سروے میں ملک کے دیگر میٹرو شہروں کے بانسبت حیدرآباد میں خواتین کا سماجی تحفظ قدرے بہتر۔ GHMC کی جانب سے شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک مسائل و حادثات کی روک تھام اور سفر کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف مقامات پر نئے ٹریفک سگنلز لگائے جا رہے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI جو مرکزی وزارت ثقافت کی ایجنسی، اس نے دعویٰ کے ساتھ کہا حیدرآباد میں ہندو مذہبی مقامات پر قدیم مساجد کی تعمیر کا کوئی ثبوت نہیں۔ مارکیٹ میں بہت جلد فیملی فلائٹس دستیاب ہوں گے۔ شخصی ہوائی جہاز تیار کرنے کی تحقیق میں IIT حیدرآباد نے پیش رفت کی۔ ملک میں کورونا کے کیسز میں بتدریج اضافے کے پیش نظر ماہرین نے عوام کو کووڈ قواعد پر عمل آوری کا دیا مشورہ۔ نئی تحقیق سے اس بات کا پتہ چلا کہ 3 سال عمر تک کے کم سن بچے بھی کورونا سے طویل عرصے تک متاثر رہ سکتے ہیں۔ پیپلز فار دی ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف اینیملز پیٹا انڈیا کی اپیل پر مرکزی حکومت کا قانونی ادارہ اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا کی جانب سے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو جانوروں کے ساتھ غیر قانونی سلوک کو روکنے کے لیے ہدایت کی گئی جاری۔ ملک میں کورونا کے 24 گھنٹوں میں 15,940 نئے معاملے۔ وزارت نے کہا گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس وبا کی وجہ سے مزید 20 افراد کی موت کے بعد مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ ملک میں کورونا سے اموات کی شرح 1.21%۔ تیلگو صرف ایک زبان نہیں، طرز زندگی اور تہذیب ہے۔ چیف جسٹس NV رامنا نے کہا کہ ان کا تعلق کسان خاندان سے ہے اور وہ ملک کے چیف جسٹس کے عظیم عہدے تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ قانونی پیشے میں اعلیٰ مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ڈیلز ڈن پراپرٹی اینڈ کنسٹرکشن ڈیلنگ سروسز۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے بعض اضلاع میں چند مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسمیاتی مرکز نے یہ اطلاع دی ہے۔ مرکز نے ایک بلیٹن میں کہا ہے کہ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ میں بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جنوب مغربی مانسون گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں کمزور رہا۔ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ اسی مدت کے دوران تلنگانہ کے مختلف مقامات پر بارش ہوئی ہے۔
تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے تعلیمی سال 2022-23 میں مکمل نصاب رائج کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کورونا وبا کی وجہ سے گزشتہ 2 سالوں کے دوران 30% نصاب میں کٹوتی کر دی تھی، جبکہ گزشتہ مہینے مارچ اپریل میں منعقدہ سالانہ امتحانات 70% نصاب پر منعقد کیے گئے تھے۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ سیکریٹری سید عمر جلیل نے یہاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جاریہ تعلیمی سال سے انٹر کا مکمل نصاب نافذ کیا جائے گا اور طلبہ کو مکمل نصاب پڑھنا ہوگا۔ مکمل نصاب کو بورڈ کے ویب سائٹ پر بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ متعلقہ کالجوں کے طلبہ اور اسٹاف کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ TRS قائدین کی کانگریس پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ کھمم ضلع سے تعلق رکھنے والے سابق رکن اسمبلی ٹی وینکٹیشورلو اور ZPTC رکن کانتا راؤ نے اپنے حامیوں کے ساتھ گاندھی بھون پہنچ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے ان کا پارٹی میں استقبال کیا اور کھنڈوا پہنایا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی سیتکا، ورکنگ پریزیڈنٹ انجن کمار یادو، مہیش کمار گوڑ، آل انڈیا یوتھ کانگریس کے جنرل سیکرٹری انل کمار یادو اور دیگر قائدین موجود تھے۔ ریونت ریڈی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 11 مہینے میں تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات ہوں گے اور کانگریس پارٹی کا برسر اقتدار آنا یقینی ہے۔ کھمم ضلع کے 10 اسمبلی نشستوں پر کانگریس کامیابی حاصل کرے گی۔ گریٹر حیدرآباد میں خواتین کے مظالم اور جنسی ہراسانیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے باوجود ایک حالیہ سروے میں ملک کے دیگر میٹرو شہروں کے بنسبت حیدرآباد میں خواتین کا سماجی تحفظ، سوشل سیکیورٹی قدر بہتر ہے۔ IT، BPO کے PO شعبوں میں خدمات انجام دینے والی خواتین زندگی گزارنے کے لیے اخراجات میں بھی کافی رہنے کا انکشاف ہوا ہے۔ سیٹ اوے نامی رینٹل ادارے نے آن لائن میں سروے کا اہتمام کیا۔ اس ادارے نے حیدرآباد، پونے، بنگلور اور دہلی جیسے شہروں میں خواتین کی رائے حاصل کی۔ سروے میں تعلیم، تجارت، کاروباری اداروں میں خدمات انجام دینے والی خواتین کے تحفظ میں شہر حیدرآباد کو 4.2 پوائنٹس حاصل ہوئے ہیں۔ سر فہرست مقام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد 4 پوائنٹس حاصل کرتے ہوئے پونے دوسرے مقام پر ہے۔ تیسرے مقام پر رہنے والے بنگلور کو 3.9 پوائنٹس حاصل ہوئے، جبکہ 3.4 پوائنٹس کے ساتھ دہلی چوتھے مقام پر ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں مادھا پور، گچی باؤلی، ہائی ٹیک سٹی، شمس آباد، میاں پور، KPHB، شری لنگم پلی، چندہ نگر کے علاوہ دیگر علاقوں کے بنسبت دیگر شہروں کے مکانات کی کرائے، ہاسٹل فیس کام کرنے والی خواتین پر زیادہ مالی بوجھ ہے۔ چند میٹرو شہروں میں ملازمتیں کرنے والی تنہا خواتین اپنی تنخواہوں کا نصف حصہ کرایہ، کھانے اور دیگر ضروریات کے لیے خرچ کر رہی۔ رہائش کے لحاظ سے شہر حیدرآباد کے مختلف ہاسٹلز میں ماہانہ 6 تا 7 ہزار روپے کے مصارف ہیں۔ سروے میں حصہ لینے والی کئی خواتین نے بتایا کہ کام کرنے کی جگہ 5 تا 10 کلومیٹر کے حدود میں ہاسٹل، گھروں میں رہنے کے لیے دوسری سہولتیں بھی دستیاب ہیں۔ شہر کے اہم مقامات مادھا پور، کنڈا پور، گچی باؤلی، دیگر علاقوں میں خواتین کو کرائے کے گھر دستیاب ہیں۔ سہولیات کے لحاظ سے ہاسٹلز میں خواتین سے جو کرایہ وصول کیا جا رہا وہ ان پر مالی بوجھ نہیں ہے۔ GHMC کی جانب سے شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک مسائل و حادثات کی روک تھام اور سفر کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف مقامات پر نئے ٹریفک سگنلز لگائے جا رہے ہیں۔ شہر کے مختلف مقامات پر اڈاپٹڈ ٹریفک سگنل کنٹرول ATSC لگاتے ہوئے پیدل چلنے والوں کو حادثات سے محفوظ رکھنے کے اقدامات کیے جا رہے اور اس معاملے میں پیلیکان سسٹم کے ذریعے سگنلز لگائے جا رہے جس سے سگنلز کو سینٹرلائزڈ کنٹرول کرنے، ٹریفک کے مطابق سگنل کے وقت کو تبدیل کرنے کی سہولت ہوگی۔ ساتھ ہی ٹریفک کو کیمرے میں ریکارڈ کرنے کا سینسر بھی نصب کیا جا رہا۔ پاور بیک اپ کے لیے سولار بیٹری کو بھی نصب کیا جا رہا۔ GHMC کے حدود میں مختلف طریقوں سے جملہ 384 سگنلز لگانے کا نشانہ مختص کیا گیا، جس میں HTRIMS کے تحت 234، ATSC سسٹم کے تحت 150 لگانے کی تجویز تیار کی گئی۔ تاہم مختلف وجوہات یو ٹرن، فلائی اوورز اور سائٹ فیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے 50 سگنلز کو نکال دیا گیا۔ ماباقی 334 سگنلز میں 212 HTRIMS، 122 ATSC سگنلز قائم کرنا تھا، جس میں فی الحال 199 HTRIMS، 73 ATSC کے ذریعے جملہ 179 سگنلز قائم کیے گئے ہیں۔
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो मरकजी वजारत सकाफत की एक एजेंसी है, उसने दावा के साथ कहा है कि हैदराबाद में हिंदू मजहबी मुकामात पर खदीम मसाजिद की तामीर का कोई सबूत नहीं। ये दावा RTA जहदकार रॉबिन जिकेट्स की जानिब से कानून हक जानकारी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। उन्होंने RTA से ये पूछा था कि आया ASI के पास हिंदुस्तान में हिंदू मजहबी मुकामात पर तामीर करदा खदीम मसाजिद का कोई रिकॉर्ड है या फिर हैदराबाद में हिंदू मजहबी मुकामात मनादिर पर खदीम मसाजिद की तामीर का कोई सबूत है। ASI ने पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि रियासत तेलंगाना में हैदराबाद सर्कल के हुदूद में किसी भी यादगार हिंदू मजहबी मुकामात पर खदीम मस्जिद की तामीर का कोई सबूत नहीं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद सर्कल के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के चंद्रकांत के दस्तखत से जारी करदा जवाब में कहा गया कि हैदराबाद सर्कल के हुदूद में हमारे पास हिंदू मनादिर को तोड़कर इस मुकाम पर मसाजिद की तामीर का कोई सबूत नहीं। ASI सर्कल हैदराबाद के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के चंद्रकांत के इस जवाब का RTA जहदकार रॉबिन जिकेट्स ने ट्वीट किया। उनका ये ट्वीट सदर रियासती BJP बंडी संजय के हालिया चैलेंज के जवाब में था, जिसमें बंडी संजय ने हैदराबाद की मसाजिद की खुदाई पर जोर दिया था ताकि वहां गहराई में मौजूद शिवलिंग का पता लगाया जा सके, मगर महकमे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये जवाब बंडी संजय कुमार के दावे की यकसर नफी करता है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि हैदराबाद सर्कल में हिंदू मजहबी मुकामात पर खदीम मसाजिद की तामीर का कोई सबूत नहीं है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल, अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मार्केट में बहुत जल्द फैमिली फ्लाइट्स दस्तयाब होंगे। शख्सी हवाई जहाज तैयार करने की तहकीक में IIT हैदराबाद ने पेशरफ्त की है। इससे मुतल्लिक डिजाइन तैयार कर लिया गया। तवील अरसे से जिले संगारेड्डी के कुंडी में वाक़ IIT में जाती तैयारी की तहकीक की जा रही। IIT हैदराबाद में PhD स्कॉलर पदियाबत्रा रोत्रे की क़यादत में एक टीम इसका डिजाइन तैयार किया। अवाम की जरूरियात के मुताबिक PAV कैबिन, इंजन सेटिंग वगैरह पर तहकीक करते हुए डिजाइन तैयार किया गया है, जिसको नुमाइश के लिए रखा गया है। IIT हैदराबाद के डायरेक्टर BS मूर्ति ने बताया कि PAVs की तैयारी के लिए खुसूसी प्रोजेक्ट के तहत तहकीक की गई है। इसी हिस्से के तौर पर पदियाबत्रा रोत्रे की जानिब से डिजाइन तैयार करने पर खुशी है। PAV डिजाइन प्रोजेक्ट हेड प्रोफेसर दीपक मैथ्यू ने कहा है कि IIT हैदराबाद की जानिब से PAV पर की जा रही तहकीक जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए फायदेमंद साबित होगी। PAV प्रोजेक्ट डिजाइन करने वाले PhD के स्कॉलर पदियाबत्रा रोत्रे ने कहा है कि वर्ल्ड ऑफ PAV प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर हमने PAV डिजाइन तैयार किया है, जिस पर हमें बेहद खुशी है। उनकी तहकीक और डिजाइन की तैयारी में IIT हैदराबाद के डायरेक्टर BS मूर्ति के अलावा यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स ने मुकम्मल ताउन किया है।
मुल्क में कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफे के पेश नज़र माहिरीन ने अवाम को कोविड क़वायद पर अमलावरी का मशवरा दिया है। नई तहकीक से इस बात का पता चला कि 3 साल उम्र तक के कमसिन बच्चे भी कोरोना से तवील अरसे तक मुतासर रह सकते हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कमसिन बच्चों और ज़ईफुल उम्र अफराद को कोरोना से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करने की तलकीन की है, क्योंकि कोरोना वायरस से ये ज़ुमरा आसानी मुतासर हो सकता है। कमसिन बच्चों और ज़ईफुल उम्र अफराद में क़ुव्वत मदाफ़ियत की कमी के नतीजे में कोरोना आसानी अपना असर दिखाना शुरू कर सकता है। एक खानगी इदारे की जानिब से जारी करदा स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल उम्र के कमसिन बच्चे कोरोना से कम अज कम 2 महीने तक मुतासर रह सकते हैं। आमतौर पर अलामात के खत्म हो जाने पर कोविड का खात्मा तस्वुर किया जाता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक 2 महीने तक कमसिन बच्चों में कोरोना की अलामात और असर बाकी रह सकता है। 3 साल उम्र के बच्चों में आमतौर पर पेट में दर्द, तबीयत में चिड़चिड़ाहट जैसी अलामत पाई जाती है। डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के माहिरीन ने कमसिन बच्चों में कोरोना के असरात पर रिसर्च किया, जिसमें पता चला कि जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के दरमियान 0 से 14 साल उम्र के 11,000 बच्चों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया की अपील पर मरकजी हुकूमत का कानूनी इदारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम रियासतों और मरकज के ज़र इंतजाम इलाकों को जानवरों के साथ गैर कानूनी सलूक को रोकने के लिए हिदायत जारी की गई हैं, जिन पर ईद उल अजहा तक अमल किया जाना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक ट्रांसपोर्ट एनिमल्स रूल्स 1978 के तहत एक गाड़ी में कितने जानवर मुंतकिल किए जा सकते हैं, इसकी वजाहत कर दी गई है। ताहम इस कानून की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी की जाती है और खदशा जाहिर किया गया कि ईद के लिए बड़ी तादाद में जानवरों को लाया जाएगा। अहकामात में जानवरों पर जुल्म की रोकथाम मुसल्लक के क़वानीन 2001 का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी शख्स बल्दी हुदूद में किसी भी जानवर को ज़ुबा नहीं करेगा सिवाय उस मुसल्लक के जो कानून के तहत बाइख्तियार अथॉरिटी के जरिए तस्लीम शुदा और लाइसेंस याफ्ता हो। इसमें मजीद कहा गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़ाब्ते के तहत ऊँटों को मारने की इजाज़त नहीं है। पेटा के एक जिम्मेदार ने कहा है कि तमाम मज़ाहिब हमदर्दी का दर्स देते हैं और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन की पाबंदी करना हर शहरी का फ़र्ज है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address बाबा आजम खान बंगाली, मलिकपेट, हैदराबाद। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में चंद मुकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2022-23 में मुकम्मल निसाब राइज करने का किया अहम फैसला। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट बोर्ड कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 30% निसाब में कटौती कर दी थी। टीआरएस कायदीन की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। खम्मम जिले से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन असम्बली टी वेंकटेश्वरुलु और जेडपीटीसी रुकन कांता राव ने अपने हामियों के साथ गांधी भवन पहुंचकर कांग्रेस में की शमूलियत। ग्रेटर हैदराबाद में खवातीन के मुजालिम और जिनसी हिरासानियों के बढ़ते हुए वाकयात के बावजूद एक हालिया सर्वे में मुल्क के दीगर मेट्रो शहरों के बानिस्बत हैदराबाद में खवातीन का समाजी तहफ़्फ़ुज़ क़दरे बेहतर। जीएचएमसी की जानिब से शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक मसाइल व हादिसात की रोकथाम और सफर को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर नए ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जा रहे।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो मरकजी वजारत सकाफत की एजेंसी, उसने दावा के साथ कहा, हैदराबाद में हिंदू मजहबी मुकामात पर कदीम मसाजिद की तामीर का कोई सबूत नहीं। मार्केट में बहुत जल्द फैमिली फ्लाइट्स दस्तयाब होंगे। शख्सी हवाई जहाज तैयार करने की तहकीक में IIT हैदराबाद ने पेशरफ्त की। मुल्क में कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफे के पेश नजर माहिरीन ने अवाम को कोविड क़वाइद पर अमलावरी का दिया मशवरा। नई तहकीक से इस बात का पता चला कि 3 साल उम्र तक के कमसिन बच्चे भी कोरोना से तवील अरसे तक मुतासिर रह सकते हैं। पीपल्स फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया की अपील पर मरकजी हुकूमत का कानूनी इदारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को जानवरों के साथ गैर कानूनी सलूक को रोकने के लिए हिदायत की गई जारी। मुल्क में कोरोना के 24 घंटों में 15,940 नए मामले। वजारत ने कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों में इस वबा की वजह से मजीद 20 अफराद की मौत के बाद मरने वालों की तादाद में इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह 1.21%। तेलुगु सिर्फ एक जुबान नहीं, तर्ज जिंदगी और तहजीब है। चीफ जस्टिस NV रामन्ना ने कहा कि उनका ताल्लुक किसान खानदान से है और वो मुल्क के चीफ जस्टिस के अजीम ओहदे तक पहुँचे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कानूनी पेशे में आला मुकाम तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। Deals Done Property and Construction Dealing Services। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।